салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 23. мо аз рӯди ҷилвон гузашта ба мазори Чилдухтарон расидем. ин мазор дар домани чӯл буд. дар он наздикҳо на деҳа буда, на девор, на дарахт буд, на кишзор. фақат дар он ҷоҳо буттаҳои алафҳои худро буд ки саракҳои онҳоро рамаҳои раҳгузар каллак карда хӯрда ба даруни чӯл гузашта рафта буданд. тағоиям дар бораи номи мазори Чилдухтарон афсонае нақл кард. назар ба қавли ӯ дар замони гузашта дар деҳаҳои тезгузар ва боғафзал ғуломдорӣ бисёр авҷ гирифта будааст. дар ин ду деҳа аз канизакон 40 духтар буданд ки мирзоҳошон яъне соҳибонашон ба онҳо бисёр зулм мекарданд. чун кор ба ҷону корд ба устухони он канизакон расидааст, якшаб ҳамаашон гапро якҷо монда баъд аз хобидани соҳибонашон ба тарафи чӯл гурехтаанд. баъд аз гурехтани духтарон мирзоҳошон хабардор шуда ба миёнашон шофу шамшер баста бар аспҳои бидав савор шуда аз пайи онҳо баромаданд ва дар лаби ҷилвонрӯд сиёҳии онҳоро дида аз дунболашон асп давонданд. каниз духтарон ки ба худашон наздик расида омадани хоҷаинҳояшонро диданд, ба худо зӯр накарданд ки онҳоро дар зири замин ҷо диҳад, то ки онҳо дигарбора ба дасти он золимон афтода гирифтори азобу уқубати тоқатфарсо нашаванд. худо дуои онҳоро қабул карда заминро кафондааст. он 40 духтар аз шикофи кафидагӣ ба зири замин даромаданд ва ҷои кафидагӣ боз ба ҳам омада дар зири вай рафтани он 40 духтар номаълум шуда мондааст ва ба ҳамин муносабат номи ин ҷо 40 духтарон шудааст. мо аз он ҷо гузашта ба Хариз ном ҷое расидем ки чорводорони деҳаи тобеи деҳнави Абдуллоҷон дар он ҷо буда дуртар аз якдигар хонаҳои сиёҳ зада нишаста буданд. хидматгорони онҳо гуппӣ мезаданд, равған месӯхтанд ва барра бирён мекарданд. аммо раммаҳоро чӯпононашон барои чаро ба ҳар тарафи чӯл ронда бурда буданд. дар қатори онҳо чӯпонтағоиам ҳам гӯсфандони ба худаш спурдашударо ба чаро бурда будааст. тағоиам дар сабаби номи Хариз вобаста ба афсонаи 40 духтарон як ҳикоя гуфта буд, аммо нақли он дар ин ҷо муносиб дида нашуд. қурбонниёз маро дар пеши хонаи сиёҳи додараш гузошта худ ба кофтукови ӯ рафт ва баъд аз соати ӯро ёфта омад. ниёзхон тағоиам моро ҷуғрот зиёфат карда худ бо ҷивории сафед оши кашкпазӣ сар кард. ман зиндагонии чӯпонон ва оши кашкпазии онҳоро дар бобҳои 5 ва 6 қисми 2 романи ғуломон тасвир кардаам. қурбонниёз ба даруни хонаи сиёҳ даромада хобид. ман оҳиста оҳиста қадам зада барои гардиш аз он ҷо дур шудам. дар он ҷоҳои биёбон хомаҳои хурд хурди риги сурх ва талчаҳои пастпастак қатор шуда рафта буданд. чун аз 2-3 хомаву тепа гузаштам, аз тарафи овози ҳазини наи чӯпонӣ баромада маро ба тарафи худ кашид. ман боз аз якчанд хома ва талча гузашта ба тепачае ки аз болои вай садои най мебаромад расидам. дар камари талчаи пастак гӯсфандон мечариданд. ман ба болои теппа баромадам. дар он ҷо пирамарди 80 солае ки мо ӯро бобоғулом мегуфтем ва писараш бо акаам ширхӯра буд, рамаи аз тарафи хоҷаинаш ба дасташ спурдашударо ба чаро сар дода худ най навохта менишастааст. ман ин одамро бинобар ширхӯра будани писараш бо акаам дар хурдсолиам чандин бор дида бошам ҳам ба аҳволи ӯ диққат накарда будам. ӯ маро дида шинохт ва найро ба як сӯ гузошта баъд аз вафоти падару модарамон чӣ гуна гузашта истодани зиндагонии моро пурсид. ман ба тарзи кӯтоҳ ба ӯ ҷавоб дода хостам ки саргузашти ӯро дониста гирам. чунки ғулом будани ӯро ва дар хурдсолӣ аз тарафи туркманон тохта оварда фурӯш шудани ӯро медонистам ва аз ӯ пурсидам ки дар он бора ба ман ҳикоя карда диҳад. ӯ ба ман бо тафсил саргузашти худаш ва ҳамдиҳаҳояшро нақл кард. ин ҳамон раҳимдод буд ки аз тарафи ғоратгарони туркман тохта шуда бо номи Некқадам дар 70 солагиаш ба Абдураҳимбой ном маҳаллаи болоӣ фурӯш шуда буд.
سرگذشت این پیرمرد سیوژت اساسی قسم یکم رمان غلامان را تشکیل کرده است. من در شنیدن سرگذشت بابا غلام چنان غرقه شدم که تقاضاهایم را فراموش کرده بیگاه شدن روز را هم نفهمیده ماندم. یک وقت صدایی به گوشم رسید که کسی مرا نام برده جیغ میزد. من با بالای تل راست شده به طرف آمد صدا چشم دوختم. تقاضای خوردم نیازخان به بالای تپچه راست ایستاده کف دستش را به پهلوی دهانش گرفته و به هر طرف رویش را گردانده مرا جیغ میزد. من در حال با صدا جواب داده پیش او رسیده آمده با وی به خانه سیاه در آمدیم. قربان نیاز از غایب شدن من خیلی پریشان شده مبادا به چنگال گرگ نافتاده باشد گفته ترسیده بوده است. بعد خوردنی کشک من با قربان نیاز از چول برگشتیم و بعد از 3 ساعت از شب گذشتن به خانه بابا رسیده آمدیم. در پیش من حل کردن مسئله دادر زنده مانده‌ام سراج الدین ایستاده بود. اگر او باز در خاندان بابایم میماند مردنش مقرر می نمود. بنابراین در دل خود قرار دادم که او را همراه خود شهر برم. هر چی شود در پیش نظر خودمان شود. اما پیش از آن که به شهر روم به ساکتری به خانه خودمان رفته آمدنم لازم بود. در همین مدت دلم نخواست که دادرم را از خود جدا کنم. او را هم همراه خود به ساکتری بردن خواستم. یک روز بازار قربان نیاز تقاعیم ما را تا غژدوان برده ماند. ما از آنجا با بازارچیان ساکتری به دهه خود رفتیم. پریشانی احوال خویش و تباران، خرابی حولی و روی دریچه خودمان مرا پریشان حال و دلگیر کرد. توته پاشا مرده است و بعد از مرگ او خانه‌اش از اولش هم خرابتر شده مانده است. در روی حولیش شوره و علفهای بدبوی رویده خشکیده مانده بودند. در خانه‌اش کشادگی، اما همان پوستکچه که یگانه پلاس خانه وی بود با جغبوت‌های چرکین در روی خانه‌اش می‌خوابید. وقتی که من گویا برای یاد کردن و خرسند نمودن روح او به خانه‌اش در آمدم، از مغز جغبوت‌هاش یک گربه یابایی که در آنجا خوابیده بود است جسته خیسته به طرف من غراسی وحشیانه کرده از در برآمده گریخت. این بود یگانه جانشین آن کمپیر. از آنجا به طرف خانه سلطان پاشا که زن ابراهیم خوجه بود گذشتم. او بیمار می‌خوابید و در پهلویش یک پسرچه 4 سالش بود که وی هم بیمار بود. حامد خوجه خواهرزاده شوهرش بیمارداری می‌کرد. سلطان پاشا مرا دیده احوال پرسی کرد و به من تاکید نمود که به خانه توته پاشا نگاه نکنم، چون که در آنجا دیو 7 سر خانه مانده بوده است. مگر این بیچاره خیالاتی همان گربه وحشی را دیو 7 سر گمان کرده است؟ شوهرش را پرسیدم. در سر مزار چیله نشسته است و 1 ماه باز به خانه نیامده است گفت. از آنجا به خانه استا احمق رفتم. در جای آن آدم خوشبختی چقچقی با غیرت یک آدمی به مردن نزدیک رسیده می خوابید که قوه گپ زدن نداشت. او با صدای وینگاز مگس مانند از من احوال پرسی کرد. بعد از سر زمستان باز بیمار خوابیدنش را، کار کردن نتوانستنش را و یک پرچه زمینش را مجبور شده با نرخ ارزان به قاضی بچه ها فروخته خوردنش را حکایه کرد. من از او احوال پسرش اکرام خواجه را پرسیدم. از بازی که من بیمار شدم او را ندیدم. به جواب من خر را سوار شده برآمده رفته است. میگویند که او در وابکن در خانه های خیشان مادرش بوده است. گفت در جواب و علاوه کرد. سید اکبر را اگر در شهر بینی بیماری مرا به او فهمان و از زبان من گوی که از من خبردار شده ایستد و مرده مرا گوراند. در خانه در اطراف استا عمک بیمار زنش، 2 دختری خردش و یک پسری نوزادش بودند که رنگ روی آنها هم از بیماری چندین ماهه بهتر نبود. احوال حولی و روی دریچه خودمان هم مرا در اندوه انداخت. اما احوال جایی که تماما بیکس مانده باشد از این بهتر نشدنش طبیعی بود. درخت‌های میوه‌دار روی دریچه و پایان صفه از آب نخوردن سرخشک شده ماندند. جای کدوکاری من شورزار و خارزار شده مانده است. کورپه ها را مشت زده است. در نمد کویه پیدا شده است و هاکذا. زمین را اکم به یک دهقان سپرده بود. از وی خبر گرفتم. نظر به قول او 1 تناب غوزه کشته بوده است که وی هم پایه خشک شده است. 1 تناب را گندم کشته بوده است. حاصل وی به خراجات خود زمین نرسیده است.
در آخر سخنش آن دهقان به من تکلیف کرد که زمین ها را به خود او یا به قاضی بچه ها فروشم. اما من قبول نکردم و بی جواب اکم هیچ کار کرده نمی توانم گفتم. در پیش من مسئله در تابستان تأمین کردن معیشت خودم و دادرم ایستاده بود. بنابراین به فروختن اسباب خانه در آمدم. اول کرپه و کرپچه های مش زده را با نمد کویه زده و دیگ و طبق فروختم. بعد از آن دکان بافندگی پدر را با ابزار چرخ تراشیش پول کردم. با این واسطه احوال خوراک ما در تابستان بد نشد. روی دادرم هم سرخی پیدا کرد. از غیر این از آن پول ما هر دو کرته و لازمی هم کرده گرفتیم. از همدیهگان ما از آن کسانی سال خورده و میان سال که در سال وبا نمرده مانده بودند، بیشترینشان در آن زمستان مرده و زمین یک قسم آنها در خراجات گور و کفنشان به قاضی بچه ها که زمیندار کلان آن دیه بودند گذشته است و فرزندان آن مردگان مردکار و چاریکار شده ماندند. در قطار آن زمستان مردگان لطفیلا گوپان هم بود که به وی دلم بسیار سوخت. هرچی باشد دیهه ساکتری از دیهه محله بالا به نظر من بهتر نمود، چون که از درون وی جوی کلان می گذشت و زرفشان هم نزدیک بود. حتی در آن روزها در آن دیهه یک حالت نو را دیدم که از آن پیش نبود. از آشناهای امام و خطیب دیهه امان ملا شاه نام دروازه آن تابستان به پیش امام آمده مانده است. او ملای به ختم نزدیک رسیده بوده به ادبیات هوس داشته است. آن وقتها امام دیهه بیشترین بیمار بوده کمتر بیرون می برآمد و ملای مهمان او ملا شاه با ملا بچه های مدرسه آنجا در ایوان مسجد مشغولی می کرد. مشغولی او از درس های رسمی زیادتر با ادبیات بود. او طلبه ها را به گرد خود غون نموده بیدلخانه می کرد. من از این حال خبر یافتم و هر روز در وقت بیدلخانی ملای دروازه رفته در حلقه او می نشستم. در دست او یک دیوان منتخبات دستخط بیدل بود که از وی غزلها را بیت خوانده به طلبه ها معنی داد و شرح می کرد. یک روز یک غزل بیدل را که با بیت زیرین سر می شود به خواندن در آمد. ای خیال قامتت آهی ضعیفان را عصا، بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا. وقتی که بیت زیرین رسید به این طریقه خواند: نشعه 100 خم شراب از چشم مستت غمزه، خونبهای 100 چمن از جلوه هایت یک ادا. طبیعی است که چی نو خوانده بود همان نو معنی داد کرد. در من معنی کلمه چمن به آن بیت نمی چسبیدگی بری نمود. آیسته خم شده به کتاب در پیش کشادگی نگاه کردم که در حقیقت در نسخه آن کلمه به شکل چمن نوشته شده است. اما در حال به خاطرم رسید که باید نسخه خطا باشد و آن کلمه به شکل چمن باشد. در حقیقت یک وقت نسخه دیگر را دیدم که چمن نوشته شده است. اما اظهار کردن این فکر خود را در پیش کلان سالان مناسب ندیدم. بیدلخان دوام کرد و بیت زیرین را به این طریقه خواند: تیغ مژگانت به آب ناز دامن می کشد، چشم مخمورت به خون ناک می بندد حنا. و به طرزی که خوانده بود شرح داد و نظر به شرح او باید درون ناک پرخون باشد. ملا بهرام نام یک طلبه که از همسایه دیهه ما بود به این معنیدات راضی نشد و در خانه ما یک درخت ناک هست هر سال حاصل می دهد، اما هیچگاه ندیدم که درون میوه وی پرخون یا سرخ خون مانند باشد. اما ملا شاه به این راضی نشد و گفت: در درواز ما چنان ناک‌ها هستند که اگر به دونچه یکی از آنها کارد رسانی، چنان که گلوی خروس را بریده باشی خون جوشیده برآمده دستانت را خونالود می کند. من در دل خود گفتم خوب است که مانند گلوی بریده شده گوسفند از ناک‌های درواز خون فواره زده نبرآمده است، وگرنه دست و دهان و سر و روی ناکخوران با سله و جامه و کفش و مسیحاشان پرخون می شد. اما من گمان کردم که باید نسخه اصلی ناک نبوده تاک باشد و از مناظره ملا بهرام جسارت پیدا کرده این فکر خود را با داملای بیدلشناس اظهار نمودم. اما او این دفعه مگر زومی و یک رهگی کرده نشستن را مناسب ندید و گفت: ممکن است که در اصل تاک باشد و کاتب بیسواد ناک نوشته ما را در خطا انداخته باشد. ملا بهرام در این مطالعه بحث رسانده دعوا کرد که تاک هم خون ندارد،
اما داملا با ادبیات شناسی عنعنویش شرح داده او را قبول کنانید و گفت: با اصطلاح شاعران خون تاک شراب است. هرچند در این گونه بیدلخانی ها با غلط بودن نسخه و خطا خواندن داملا خیلی غلط فهمی ها به میدان می آمد. با وجود این کار در آن دهه یک دلخوشکنی نو بود. من آن حال را تا آن وقت نه تنها در آن دهه بلکه در مدرسه میر عربی بخارا هم ندیده بودم. وقتی انگورپزی رسید، ما با دادرم به دهه محله بالا به خانه بابامان برگشتیم. در آنجا در باغ بابا چند روز انگورخوری کردیم. چون ماه میزان اولی تحصیل مدرسه های بخارا نزدیک رسید که اولهای سپتامبر بود، برای به شهر برگشتن تیاری دیدم و قربان نیاز تقاییم مرا با دادرم به شهر برده ماندنی شد. در راه شهر و مسجد کهکشانی قربان نیاز تقاییم ما دو برادر را به یک خر سوار کرد و خودش هم به یک خر سوار شد. ما به طرف شهر روانه شدیم. خرها خیلی لاغر و پیر بودند. بنابراین ما در راه در چند جای مرکب‌های خود را دم داده و علف خورانده بعد از 1 ساعت از شب گذشتن وقتی خفتن به گلاسیا رسیدیم که از آنجا تا شهر 1 فرسخ 8 کیلومتر راه را طی کردن لازم بود. و حال آنکه دروازه های شهر از سر خفتن بسته شده تا از آن بامداد برآمد درآمد به شهر باز می ایستاد. اکنون در بیرون شهر خوابیدن لازم بود. اما تقاییم شاید از خرج از گریخته باشد در سماورخانه های سری بازار گلاسیا خوابیدن را مناسب ندید و گفت: در راه در یگان آشناخانه می خوابیم. ما نیم فرسخ راهی دیگر طی کرده به دهه کهکشان رسیدیم که عدل در میانه شهر و گلاسیا واقع شده است. تقاییم در آن دهه به پیش دروازه رفته در را کوفت. بعد از 2-3 بار تق کردن کسی آمده در را گشاده بعد از سلام علیک: با کی کار دارید؟ گفته پرسید. اولی مجید همین است. تقاییم به پرسش او با این پرسش جواب داد: همین است. چی میگویید؟ باز پرسید آن کس. ما شهر رفته ایستاده بودیم، دیر ماندیم، اگر ممکن باشد مهمان می شدیم، گفت تقاییم در جواب. مرحمت، گفت و دروازه را کلان گشاد. ما به حولی در آمدیم. باز یک کس از مهمان خانه برآمده هر دویشان 2 خر را گرفته به تگ سابات برده بستند و ما را به مهمان خانه در آوردند. مهمان خانه یک خانچه 5 بالار بود. در پیشگاهش 1 صندلی بود. در 2 کاداکش 2 موی سفید نشسته غوزه می کشیدند. پیشهای کاداک صندلی از پخته کشیده شده و روی وی از کاکوله پوچاق غوزه پر بود. در 2 طرف خانه در زیر دیوارها 4 حلاجی روبروی هم می ایستاد که پس آنها از پخته تازه و پیششان از پنبه‌دانه پر بود و در زیر تیر حلاجی ها یکتگی پرده کشیده شده بود که آن پرده ها به آمیختن پخته تازه با پنبه راه نمی دادند. در پایان صندلی بر روی چراغ پایه بلند چراغ سیاه می سوخت. شکل این چراغ سفالین به شکل چراغ‌های عادی یک لونجه نبوده بلکه به شکل کشتیچه ساخته شده بود که از 2 طرف 2 لونجی پیلتسوز و در میان جایش دستگیری کمانی داشت. چراغ بر روی چراغ پایه در وضعیت گذاشته شده بود که هم روی صندلی پیش چشم غوزه‌کشان را هم پایانی خانه پیش حلاجین کنان را روشنایی میداد. در پیش حلاجی پایانی یک جوانی تخمینا 20 ساله کار میکرد که با در آمدن ما او از جایش خیسته به ما سلام داد و باز به سر کارش نشسته کار خود را دوام کناندن گرفت. اما آن 2 کسی که ما را پیشواز گرفته به خانه در آورده بودند در کاداک پایانی صندلی در نزدیکی ما نشستند. از میان فرصت نگذشته از در یک جوانی کلان سالتر به خانه در آمد. با دیدن این جوان تقاییم از جایش جسته خیست و 1-2 قدم به طرف او دوید. آینده هم چالاکانه قدم مانده به تقاییم رسید و هر دو یکدیگر را در بغل کشیده واخورده کردند و از روی همدیگر بوسیدند. بعد از آن نشسته هر دو از سلامتی یکدیگر پرسپاس کردند. پس از آن جوان 2 مرد موی سفید را عمک‌هایم و آن 2 کسی ما را پیشواز گرفته را عمک بچه‌هایم و آن جوان حلاجی کننده را دادرم گویان به تقاییم شناسانید. تقاییم گفت: ما مهمانان ناگفت ناخوانده شده آمدیم که شما در خانه نبودید. با وجود این بی‌ناموسی کرده در آمدیم.
از بیناموسی خدا نگاه دارد. گفت صاحب خانه این خانه خودتان است. مگر به خانه خود در آمدن یک کس بیناموسی او می شود؟ این طور نگوید که من خفه می شوم. صاحب خانه به دادری خود چای و دسترخوان فرموده دوام نمود. وقتی که دروازه تق تق شد من در اینجا بودم. عجب نیست که برای دستگیر کردن من آدمان حاکم آمده باشند گفته بیرون برآمدم و روی پنهان کردم. بعد از به خانه در آمده نشستن شما من به پشت دری بالا آمده از ترقش در نگاه کردم و در روشنی چراغ شما را شناخته خاطر جمع شده به خانه در آمدم. بسیار خوب گفت قربان نیاز. گویید کنی زندگانی چی نو گذشته ایستاده است؟ اگر به حال خودم مانند بد نیست. گفت صاحب خانه با کسی کاردار نمی شوم. بیچارگی کرده زندگی می کنم. می بینید که پخته کشی کرده ایستادم. این کاری آسان نیست. در این کار ناخنهای کس می پرد و شانه های کس می فراید. لیکن مهنت حلال است. کسی که ناموس و غیرت داشته باشد از این گونه مهنت نمی ترسد. من هم پخته کشی می کنم. گفت آقایم کاری بد نیست. لیکن مزد کار به مهنتش برابر نمی آید. اگر پخته جلابان در برکش و در نغزی و بدی غوزه فریبگری کنند چی؟ در آن وقت مزد نگرفتن آن طرف استد تاوان هم می دهی. اولها به من هم فریبگری کردند. گفت صاحب خانه اما من به فریب آنها با مشتم جواب دادم. حالا به من با احتیاط معامله می کنند. چای دسترخوان آمد. نانخوری سر شد. صاحب خانه چای را گردانده اول خود نوشید و بعد از آن به تقایم چای کشیده داده سخنش را دوام کنانید. لیکن حاکمان به مهنت حلال راه نمی دهند. همین که فهمیدند من در خانه هستم تنم پوشیده شده شکمم هم قریب سیر شده ایستاده است. ملازم از پی ملازم، شاگرد پیشه از پی شاگرد پیشه، شبگرد از پی شبگرد آمدن می گیرند. خانه را پخش می کنند. هرچی یابند می گیرند. مرا می جویند. در آن وقت من مجبور می شوم که باز گریزه شوم، به جاهای دوردست روم و با راههای نادرست یعنی دزدی شکم خود را سیر کنم. ما بعد از نوشیدن چای و خوردن طعام خوابیدیم. در تاریکی روز با صاحب خانه خوشباشی کرده برای شهر در آمدیم. من در راه کی بودن صاحب خانه را از تقایم پرسیدم. او به جای جواب حکایت سر کرد. در وقتهایی که من گفت او در پیش قاضی غژدوان ملازم بودم. املاکدار آنجا به بخارا به خزینه امیر مالیات پولی از اندازهای زمین جمع شده را فرستاد. از روی عادت از بس که مالیات و پیشکش هر وقت باید پگاهانی در وقت سلامگیری امیر می رسید، املاکدار قافله خود را از غژدوان شبانه برآورده گسیل کرده است. اما دزدان از این کار خبر یافته به کاروان املاکدار در نزدیکی دیهه رازماز هجوم آوردند و با پاسبانان املاکدار غلبه کرده یک قسم پیشکش و پول نقد را تاخته بردند. حاکمان غژدوان و بخارا و حاکمان وابکن که این دزدی در تومن آنها واقع شده بود هرچند کافتکاو کردند از دزدان و از مال دزدیده اثری نیافتند. بعد از چند گاه امیر به واسطه واقع نویسان خود یعنی جاسوسان خود فهمیده است که یک گروه از دزدان در نزدیکی تلی زرنگری در یک رباط خالی شبانه جمع شده منزل می‌کردند و از آنجا به هر جا تاخت می‌آوردند. امیر با گرفتن این اخبارات به قاضی و رئیس و املاکدار میرشب غژدوان به 4 حاکم فرمان فرستاد که شبانه در وقت جمع شدن دزدان در آن رباط آنجا را پخش کنند و به قدر امکان دزدان را زنده دستگیر کرده به رکاب عالی فرستانند. حاکمان غژدوان با گرفتن این فرمان آدمان خود را یراقدار کرده مهیا شده ایستادند و شبانه غیر از قاضی که پیری خود را سبب گردانده در این سفر اشتراک نکرد 3 حاکم دیگر پیش در آمده به آن رباط هجوم آوردند و من هم در قطار ملازمان قاضی با آنها همراه بودم. آدمان حاکمان مشعلها را درگیرانده اطراف آن رباط را چراغان کردند. یک قسم آدمان یراقدار از هر طرف رباط پخش کرده در آمدند و قسم دیگرشان در گرداگرد رباط هر جا قراول استادند. من هم در قطار قراولان بودم که بعد از شمشیر گرفته در پیش رخنه قراول می استادم. رخنه تنگ بوده با یک پاخسه دیوار بند کرده شدگی بود. یک وقت از حیات رباط یک جوان سوار اسب دوانده به طرف رخنه آمد که از آنجا برآمده گریزد.
من مهیای آن شدم که پای اسب آن جوان را با شمشیر قلم کرده غلطانم. جوان به مقصد من پی برده گفت: ای جوان مرد، به جوانی من رحم کن، مرا راه ده که از اینجا برآمده خلاص شوم. دیدم که در حقیقت و یک جوان زیبایی است. رحمم آمد و شمشیر خود را خواباندم. او از رخنه برآمده به در رفت. بعد از قاضیگی را پرتافته رفتن قاضی عبدالواحد، من هم ملازمی را ترک کردم. در زمستان همان سال روز بسیار برف بارید و سرما سر شد. دادرم در چول بود. پدر از من خواهش کرد که به او لباس گرم و آذوقه برده دهم. من همان شمشیر ملازمی را که هنوز در دستم بود به میان بستم و اسب ملازمی را هم که هنوز نفروخته بودم زین کردم. لباس و آذوقه را به خورجین انداخته اسب را سوار شده راه چول را پیش گرفتم. بعد از برده دادن لباس و آذوقه به دادرم، چند پوست قراقل تقیر نارسیده را که دادرم از شکم گوسفندان خود مرده گرفته مانده بود است به خورجین انداخته بازگشتم. شب تاریک شد. وقتی که به خریز رسیدم، اسب گوشهایش را سیخ کرده خواست که رمیده گریزد، لیکن فرصت نیافت. از جلوش کسی محکم داشته بود. من به قبضه شمشیر دست بردم. او به من فرمان داد: از اسب فرا. من به جا آوردن فرمان او شمشیر را به طرف دست او حواله کردم. جلو اسب رها شد و فخ زنان برای گریز هلاس زد. اما در خیز اول اسب معلق زنان غلطید و من از بالای وی پریده افتیدم. لیکن به قد راست کرده از جا خیستن فرصت نیافتم. مرا 3 جوان تنومند که روحاشان با رویمالها بستگی بود پخش کرده گرفتگی بودند و دستان مرا در پشت بستند. اسب در زمین تپراز زده می خوابید. پای وی را با شمشیر قلم کرده بودند. وقتی که مرا دستگیر کردند، کسی که اول جلوی اسب مرا داشته بود و پنجه‌اش با شمشیر من بریده شده بود است، تکلیف کرد که مرا در همان جا بکشند. اما همکارانش قبول نکردند و این کاری ما خودسری می شود. به پیش سردار می بریم. او چی که فرماید به همان عمل می کنیم. گفتند و مرا پیش انداخته با شمشیر و خورجینم در یک پسخمه چول به خانه سیاهی بردند. در خانه سیاه چند کس می نشست که سر و روی همشان با رومالها بستگی بود. فقط پیش چشمهاشان کشادگی برین می نمود. یکی از آن کسانی که مرا دستگیر کرده بودند ماجرای بین خودشان و من واقع شده را به نشستگان حکایه کرد. در اینجا هم کسی که پنجه‌اش با شمشیر من بریده شده بود طلب کرد که فرصت نداده مرا در حال بکشند. اما کسی که از آهنگ گپ زدنش سردار آنها بودنش معلوم میشد تکلیف در حال کشتن را قبول نکرد و گفت: البته کشتن در کار است و میکشیم، لیکن در حال نه. ما باید پیش از کشتنمان دانیم که کی را میکشیم. و از من گپ پرسید. من جواب ندادم. من فکر میکردم مادام که مرا میکشتند چی میشد که فرصت یافته پیش از کشته شدنم یکی از اینها را میکشتم تا که خون خود را خود پیشکی میگرفتم. اما دستان بستم برای بجا آوردن این فکر راه نمیدادند. شنونده های گرامی، شما گفتاری ادبی را از روی اثر قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادداشت‌ها در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان عطا محمدجانов شنیدید. انجام گفتاری 23. کارگردان آواز حلیمه نصیبуллина، تنظیمگری آواز کریم طالبов، محرر شکراللهев. گفتار سال 1978 ثبت شده است.